الحمد لله والصلاة لأهلها أما بعد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له۔ کچھ خاص ہدایات ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جس چلے کے لیے حزب البحل کے لیے آپ تشریف لائے ہیں، خوش قسمت بھی ہیں آپ، سعادت مند بھی ہیں۔ کروڑوں میں سے آپ کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، اور آپ خود بہت خوش قسمت ہیں اور بہت سعادت مند ہیں کہ آپ کا اتنا انتخاب۔ دیکھو، قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، اسی کی توفیق سے سب کچھ ہوتا ہے، اس کریم شہنشاہ کی عنایت سے ہوتا ہے، اور بلاوا آتا ہے تو بندہ آتا ہے۔ آپ کو بلاوا آیا ہے اور آپ تشریف لائے ہیں۔ اب انشاءاللہ آئے ہیں تو بہاریں پا کے، جھولیاں بھر کے، سعادتیں لے کے جانا ہے۔ الحمدللہ۔ اب آئے ہیں تو انشاءاللہ جھولیاں بھر کے، سعادتیں پا کے، مرادیں پا کے، برکتیں پا کے، اور اس کریم کے خزانوں سے عنایات لے کے جانے انشاءاللہ۔ اور لے کر وہ جائے گا جو پابندی کرے گا، اور جو پابندی نہیں کرے گا تو میرے خیال میں آپ خود سوچیں، دین میں سختی نہیں ہے، پابندی ہے۔ اور دنیا کے سارے نظام جتنے بھی ہیں ان میں پابندی ہے۔ آپ ایسا کریں، موبائل پہ ایسے ایسے بٹن ملانا شروع کر دیں، بٹن ملا کے بات کریں نہ، آپ کہیں آپ نے سختی رکھی ہوئی ہے، جو بٹن ملاؤں میری بات ہو جائے میرے کسی عزیز سے۔ وہ کہتے ہیں سب عزیزوں سے بات ہوگی، لیکن ہر سے پہلے زیرو ملانا ضروری ہے، صفر ملانا ضروری ہے، پھر اس کے پورے نمبر ملانے ضروری ہیں، پھر پورے نمبر ملا کے موبائل کا رخ کان والا کان کی طرف، منہ والا منہ کی طرف رکھنا ہے۔ ایسے ہے، کان والا کان کا ہے اور منہ والا منہ کی طرف۔ آپ کہیں یہ تو سختی ہے، میں کہوں گا نہیں، یہ پابندی ہے۔ میں سفر کر رہا تھا وہاں سے، خواتین امید ہے توجہ سے بات سنیں گے، توجہ سے بات سنیں گے، اور بہت توجہ دھیان سے سنیں گی۔ خواتین خاص طور پہ پہلے توجہ سے نہیں سنتی، شور شرابہ کرتی ہیں، بعد میں پوچھتی ہیں کہ کہا کیا تھا، ہوا کیا تھا۔ امید ہے کہ ان کا شور شرابہ ختم ہو گیا ہوگا، خواتین کا، امید تو ایسے ہی ہے۔ میں سفر کر رہا تھا لاہور سے اسلام آباد سے لاہور، تو مغرب کا وقت جا رہا تھا، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ بس روک دیں، مغرب کی نماز پڑھ لیں۔ اس نے کیا کیا، اس نے راستے میں روک دیا کہیں، کہہ رہے یہاں پڑھ لو۔ مجھے وضو تھا، ایک اور صوب کو تھا، مختصر فرض پڑھ کے جب میں اپنی سیٹ پہ بیٹھا تو ایک صاحب میرے ساتھ بیٹھے تھے، تو مجھ سے بہت ناراض ہوئے اور بہت سخت لہجہ، بہت سخت رویہ، اخلاق سے بھی گرا ہوا اختیار کیا کہ بس کیوں رکائی، ہم سب لیٹ ہو گئے۔ ان کی بات سننے کے بعد میں نے ان سے تعارف ہوا، تو کہتے میں ڈاکٹر ہوں۔ اچھی بات ہے۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ ڈرپ تو لگاتے ہوں گے؟ ہاں میں نے لگاتا ہوں۔ میں نے کہا آئندہ کے لیے آپ ڈرپ جو 2-3 گھنٹے لگتے ہیں، ایک ایک قطرہ اندر جاتا ہے، گلاس میں کاٹ کے کٹورے میں ان کو دے دیا کریں، ڈرپ کی بوتل پی لیا کریں۔ غصے میں آ گئے کہ یہ کہاں کی ترتیب ہے؟ میں نے کہا انگریز کی ترتیب تو آپ کو پسند ہے، اور اللہ اس کے رسول کی ترتیب پہ آپ نے اتنی لمبی تقریر کی ہے۔ جس کو ڈرپ کہتے ہیں اس کی بوتل ہوتی ہے نا، تھیلی ہوتی ہے پانی کی، ایملشن کی ہوتی ہے نا، تو اس کو قطرہ قطرہ لگاتے ہیں، قطرہ 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 جاتا ہے، تو اس کو کینچی سے کاٹیں، چھری سے کاٹیں، اس کا پانی اٹھا کے کٹورے گلاس میں ڈالیں، پی لیں۔
अंदर तो जाना है तो इस तरह अंदर भेजें। कहते हैं नहीं, कतरा कतरा जाएगा। अगर मदीने वाले की कोई तरतीब हो, रूहानियत की कोई तरतीब हो, तो कहते तो बहुत सख्ती है। वो सख्ती नहीं है, पाबंदी है। सख्ती नहीं, पाबंदी है। और वो आपके लिए, मेरे आपके फायदे के लिए, हमारे फायदे के लिए, हमारी राहत के लिए। तो हिज़्बुल बहर का चिल्ला अगर जितना पाबंदी से करेंगे, अगर कोई पाबंदी से नहीं कर सकता, किताब का है हिज़्बुल बहर, अगर कोई पाबंदी से नहीं कर सकता तो उसके लिए भी इंशाअल्लाह बरकतें और बहारें हैं, उसके लिए भी रहमतें हैं, और वो भी खाली नहीं जाएगा, वो भी हरा भरा जाएगा, वो भी इंशाअल्लाह ताला यहां से खैरें लेकर जाएगा, खाली नहीं जाएगा, उसे भी मिलेगा, वो भी पाएगा। जो बिलफर्ज किसी नापाकी की वजह से चिल्ला नहीं कर सकता, किसी मजबूरी की वजह से नहीं कर सकता, और यहाँ की जो हिज़्बुल बहर के चिल्ले की जो जिम्मेदारियां हैं, जो पाबंदियां हैं, उन पाबंदियों को वो नहीं कर सकता, तो भी परेशानी की बात नहीं, परेशानी की बात नहीं। वो इंशाअल्लाह ताला यहां से लेकर जाएगा, यहां से पाके जाएगा। लेकिन पाबंदी बहुत जरूरी है, पाबंदी बहुत जरूरी है। मैंने जैसे आज सुबह की नशिस्त में, महफिल में अर्ज किया कि अब तो पाबंदियां खत्म हो गई हैं। पाबंदियां तो पहले होती थी, अब तो पाबंदियां ही खत्म हो गई, और पाबंदियों का निजाम ही खत्म हो गया। पाबंदियां तो थी ही पहले। तो इसकी पाबंदियों पे नजर रखनी है। जितना कोई शख्स पाबंदी पे तवज्जो करेगा, अगर पाबंदी नहीं हो सकती तो अपने जिस्म को जबरदस्ती चिल्ले में दाखिल ना करना, कहीं अमल उल्टा ना पड़ जाए। और तस्बीह खाने से भी ना जाना, बल्कि क्या करें, ये जो तस्बीह खाने में रहने वाले चिल्ला नहीं कर सकते, तो हिज़्बुल बहर के जो पहले 4 अल्फाज है ना, या अल्लाह या अलीम, या अल्लाह या अली, या अजीम, या हलीम, या अलीम, इसको पढ़ते रहें, और बहुत ज्यादा पढ़ें। जो पढ़े हुए नहीं हैं, जो चिल्ले की पाबंदी नहीं कर सकते, बंदा पहले शौक शौक में चिल्ले की पाबंदी कहते मैं करूंगा, शौक शौक में, जब पहले दिन तेदाद उसकी जिम्मेदारियां होती हैं, फिर दिल छोड़ बैठता है। फिर अब कड़े से निकलना, वो जो हिसार और कड़ा है उससे निकलना, तोड़ के अधूरा छोड़ के वो ना करना, अमल उल्टा पड़ जाता है। मक्का मुकरमा की इबादत 1 लाख की है, पर गुनाह भी तो 1 लाख के बराबर है। क्या ख्याल है? मक्का मुकरमा की इबादत कितने है? एक नेकी 1 लाख के बराबर है। तो फिर खता का जुर्म और उसका अजाब वो भी तो उसी के बराबर है। तो मेरी आपसे दरखास्त है कि इसकी पाबंदियों पे नजर हो, जितना जो पाबंदी से, जितना जो जिम्मेदारी से करेगा। अच्छा, ये सारी पाबंदियां बताने का मकसद ना आपको डराना है ना भगाना है। आप हजरात झोलियां भर बहारें पा, बरकतें पा के जाएं, मकसूद यही है। जो तालिब इल्म पाबंदी से तालीम हासिल करता है, वही मुल्क कौम का नाम, मां बाप का नाम रोशन करता है। जो मुलाजमत करने वाला पाबंदी से वक्त की पाबंदी करता है, वही तरक्कियां पाता है। जिंदगी में पाबंदियों का बहुत दखल है, और जिंदगी में पाबंदियां बहुत ज्यादा, पाबंदियों को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है, हर शोबे में, हर शोबे में, हर शोबे में। गाड़ी का एसी चलाया तो पाबंदी से सारे शीशे भी बंद किए। कोई छोटी चीज हो, अल्लाह वालो, मेरी आपसे दरखास्त है कि इसकी पाबंदी पे नजर रखेंगे। और जो हजरात आए हैं इंशाअल्लाह ताला वो भी खाली नहीं जाएंगे, वो भी इंशाअल्लाह इसकी बरकत लेकर जाएंगे। वो ऊपर के जो 5 अल्लाह के अस्मा हैं, वो 5 अस्मा मुकर्रर करें,
नफली एतकाफ की नियत से बैठेंगे, वो भी नापाकी की कैफियत मजबूरी और है, जो इसकी पाबंदियां नहीं कर सकते, नफली एतकाफ की नियत से बैठेंगे। अल्लाह का इमाम 5, ये जो हिज़्बुल बहर के पहले पहले हैं, या अल्लाह हो, या अली हो, या अजीम हो, या हलीम हो, या अलीम हो, इसको पढ़ेंगे 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 40,000, 70,000, इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे। इसके कुल चिल्ले की तादाद 365 है। पहले दिन 120 दफा पढ़ना, मगरिब से इशा, फजर से इशा, मगरिब से नहीं, फजर से इशा। दूसरे दिन 120 और तीसरे दिन 125। हाँ, फजर से मगरिब, भूल गया, फजर से, अब फिर दोहराएं, मेरी गलती मुझे बताएं कि मेरी गलती है। फजर से मगरिब, और तीसरे दिन 125 बार। अपनी मर्जी से तादाद मुकर्रर नहीं कर सकते कि मुझे अजबर याद है मैं पहले दिन ही 365 दफा पढ़ लूं, नहीं। पहले दिन 120, दूसरे दिन 120 और तीसरे दिन 125। और उसके अलावा अर्ज किया था कि आपने अगर तादाद पूरी कर ली है, फिर आप इसकी तादाद जो है वो मुस्तकिल इसी को पढ़ते रहें। अगर पूरी कर ली है तो इसी को पढ़ते रहें, इसी को पढ़ते रहें।